কোরআন কোরআন মাজিদ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে একবার অবতীর্ণ হয়েছে না অল্প অল্প করে? जवाब, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। कभी एक आयत, कभी दो चार आयतें, कभी एक सूरत। जैसी ज़रूरत होती गई उतारा गया। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন এক আয়াত, কখনো এক আয়াত, কখনো দুই আয়াত, কখনো এক সূরা, যেমন প্রয়োজন হয়েছে তেমন অবতীর্ণ হয়েছে। सवाल, कितने दिनों में पूरा कुरान माजिद नाजिल हुआ? কত দিনে পুরো কোরআন মাজিদ অবতীর্ণ হয়েছে? जवाब, 23 साल में, 23 বছরে। सवाल, कुरान माजिद किस तरह नाजिल हुआ? कुरान माजिद কেমন করে অবতীর্ণ হয়েছে? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरा सुना देते थे। आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम এসে নবীকে আয়াত শোনাতেন কিংবা সূরা পড়ে শোনাতেন, আর তিনি তা শুনে মুখস্থ করে নিতেন এবং এবং কোনো लेखक के देखे लिखे नितेन। सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिखते थे? তিনি তিনি কেন তিনি কেন নিজে লিখতেন না? जवाब, इसलिए कि आप उम्मी थे। उत्तर, তিনি उम्मी ছিলেন। सवाल, उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी काके बोले? जवाब, जिसने किसी से लिखना पढ़ना सीखना हुआ से उम्मी कहते हैं। अगर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज़्यादा इल्म दिया था, যে কারো যে কারোর কাছে তিনি কারোর কাছে লেখাপড়া শেখে নাই, উনি বা উম্মি বা নিরক্ষর বলা হয়, উম্মিকে নিরক্ষর বলা হয়। যদিও তিনি দুনিয়াতে কারোর কাছে জ্ঞান চর্চা করেনি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত সৃষ্টির অপেক্ষা অধিক জ্ঞান দান করেছিলেন। জি, এই পর্যন্ত। আলোচনা বলুন। কিরাম বলবো নি? হ্যাঁ বলেন। सवाल सवाल ये कैसे मालूम है कि कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है? जवाब, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने একটু আওয়াজটা फरमाए, বাড়াইলে মনে ভালো হয়। ये তাই कुरान হ্যাঁ, একটু আওয়াজটা জোরে বলেন। হ্যাঁ, ये কি कुरान বলছি বলুন। मोहम्मद खुदा ताला का किताब है। खुदा ताला ने मेरे मेरे और मेरे मेरे ऊपर नाजिल किया, नाजिल की हुआ, यानी उत उतरमी है। सवाल, कुरान मजीद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा उतरा या थोड़ा थोड़ा? जवाब, थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। कहीं एक आयत, कहीं दो चार आयताइने, कभी एक सूरा, जिसने जरूरत हुआ जरूरत होते गई थी उतर तो गया। उतरता सवाल, गया। उतरता गया। सवाल, कितनी दोनों में पर कुरान मजीद नाजिल हुआ? कितनों दिनों पर? जवाब, 33 साल में। सवाल, कुरान मजीद किस तरह नाजिल
हुआ था। होता था। जवाब, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपको एक को आयत या सूरा सुना देती है, आप उस सुनकर उस सुनकर याद कर लेती है, तो और किसी लिखने वाली को बुलाकर लिखू देती है। सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिखा लेती था? जवाब, इस लेता कि आप उम्मी था। सवाल, किस कहता है? जवाब, এখান থেকে আরেকজন जिस পড়েন। হ্যাঁ, আরেকজন পড়েন। জি আমি উম্মি পড়ছি। কিসে কাহাতে নাজমুল হ্যাঁ, জি মোল্লা বলেন। বলছি। জি বলেন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल, ये कैसे मालूम हो এখান कि থেকে বলেন। উম্মি কিসে কাহাতে হ্যাঁ, এখান থেকে বলেন। বুঝেন নাই? জি বুঝতে পেরেছি, একটা আমার দেখছি স্ক্রিন কোথায় শেয়ার এটা। করা আছে দেখুন। আমার এই যে তীর চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছেন? এই যে দেখুন সুয়াল। উম্মি কিসে কাহাতে হ্যাঁ, তীর চিহ্ন দেখা যায়? জি জি। হ্যাঁ, তীর চিহ্ন এখান হ্যাঁ, থেকে পড়েন। মানে উনি তো জি আমি অর্ধেক পড়লো, আপনি বাকি অর্ধেকটা পড়েন। দুইজন মিলে শেষ হ্যাঁ করেন। জি আমি মানে হ্যাঁ স্ক্রিনশট মেরেছি না, এখান থেকে পড়ছি জি। सवाल, জি। कितने दिनों में कुरान माजिद नाजिल हो? जवाब, 23 साल में। কতদিনে কোরআন নাজিল হয়েছে? 23 সালের মধ্যে। সওয়াব, কুরআন মাজিদ কিস तरह नाजिल होता था? কোরআন মাজিদ কেমন করে নাজিল হয়েছে? जवाब, हजरत जिब्रील अलैहिस सलाम आकर आपको आयत या सूरा सुना देते थे। হযরত জিবরাইল সালাম এসে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সূরা সব শোনাইতেন। আপ উসে সুনকার, তিনি এবং সেগুলো শুনে ইয়াদ কর লেতে থে, শুনে মুখস্থ করে নিতেন। और किस किसे लिखने और कैसे और किसे लिखने वाले को बुलाकर लिखा देते थे, এবং কাউকে মানে যে লিখতে পারে কাউকে ডেকে তিনি লিখে নিতেন। सवाल, आप खुद क्यों नहीं लिख लेते थे? তিনি নিজে কেন লিখতেন না? মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি নিজে কেন লিখতেন না? জবাব, মুখস্থ যখন সবকটা उसे সবকটা কয় उसे কথা लिख उसे लिख का आप उम्मी थे। তিনি লিখতেন না, তিনি উম্মি ছিলেন। सवाल, उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी কাকে বলে? जवाब, जिसने किसी से लिखना पढ़ना सीखना सीखा हो সে উম্মি कहते हैं। যে ব্যক্তি লেখা পড়া কিছুই জানে না তাকে বলে। अगर हजूर ने दुनिया में किसी से इल्म इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज्यादा इल्म देता है। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কারোর থেকে ইলম শিক্ষা করেনি, কিন্তু আল্লাহ তাবারক তাআলা সমস্ত মাখলুকের থেকে তাকে বেশি ইলম জ্ঞান দান করেছিলেন। সওয়াল, জ্ঞান দান করে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম कौन है? জবাব, ফারিস্তা হে। ফারিস্তা জিবরাইল সালাম কে ছিলেন? ওই জিবরাইল সালাম পর্যন্ত ফারিস্তা শেষ, ওই ছিলেন। পর্যন্ত শেষ, ওই खुदाए পর্যন্ত শেষ। ताल खुदाए ताला की हुकुम শুনেন पैगंबरों की ইলিয়ার ভাই শুনেন আপনি কি সামনে সঙ্গে মতো লাগালেন पैगंबर के এজন্য पास से लाते थे। আল্লাহ তাআলার হুকুমে তিনি যা বলতেন তিনি তার মানে হ্যাঁ হচ্ছে পয়গম্বরের মাশাআল্লাহ পাশে এনে দিতেন। আপনি তো সামনে সামনে সব পড়া শুরু করছেন আরেকজনকে পড়তে জি দেন জি হ্যাঁ হ্যাঁ জি, আপনি এই পর্যন্ত ছিল। আপনি তো সামনে সব পড়ে শেষ করতেছেন সব আচ্ছা আরেকজনকে দেন হ্যাঁ জি না, আব্দুর রহিম বলছিল না ওই পর্যন্ত ছিল না, আর ওই রেকর্ডিংটা দেখতে বলবেন, এই জিব্রাইল পর্যন্ত ছিল, আমি দেখেছি রেকর্ডিং। হ্যাঁ 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 আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ওয়ালাইকুম সালাম উস্তাদ জি, আমি ওই সফাতুল মাসাদের ক্লাসের টাইমে নামাজে ছিলাম, তো এই জন্য ওই সময় আসতে পারি না। মোবাইল চালু করে থুয়ে গেছি কিনা, নামাজ পড়ে আইসা দিয়ে তালিম ইসলাম শুরু হয়ে গেছে। তাই নি এবার আমি মাত্র রান্না বাড়া করে এখন মাত্র খাইয়া টাইয়া আসছি, 12টা বাজে যাইতেছে। তাই নি
কি করা যাবে কোন? রেকর্ড তো হয়েছে কিনা আগের গুলো? রেকর্ড হয়েছে, সমস্যা নাই। আমি আর কি ওই পড়া দিতে পারিনি, সফাতুল মাসাদিরে আইসা থেকে তালিম ইসলাম শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনি কি শোনাবেন? আরবি তোমাদের দিকে শোনাবেন এখন? এখন কি সফাতুল মাসাদি শোনাবো না তালিম ইসলাম শোনাও? তালিম ইসলাম শোনান। জি ওইটা তাকরা, হ্যাঁ, তাকরা যখন হবে আজকে না ক্লাস শেষে, ক্লাস শেষে আপনারা আধা ঘন্টা তাকরা করেন না সবাই মিলে? জি জি। নাকি সবাই পালায়, সবাই লাইন থেকে আবার বাইরে পালায় যান? এ, পালানো যাবো না কিন্তু, পালানো হুজুর যাবো না। কয়েকদিন জায়গা। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ হলে আপনারা তাকরা করবেন আধা ঘন্টা, ঠিক আছে? জি, আর আরেকজন, জি বলেন, আপনি বলেন। जी। সময় তো বেশি নেই, সময় তো বেশি নেই, বলেন। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, कैसे मालूम हुआ कि মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম खुदा তাআলা के पैगंबर है? এটা কিভাবে জানা গেল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর? जब उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे काम किए। উত্তর, তিনি এরকম এরকম কাজ করেছেন, আবার ऐसे ऐसे बातें दिखाई আবার बताए है, এবং এমন এমন কথা বলেছেন এবং দেখিয়েছেন, जो पैगंबरों के सिवा और कोई शख्स नहीं देखा और बता सकता, যেগুলো পয়গম্বর ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি দেখা এবং বলতে পারে না। सवाल यह कैसे मालूम हुआ कि कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है? এটা কিভাবে জানা হয়েছে কোরআন শরীফ আল্লাহ তাআলার কিতাব? जवाब, उत्तर, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद खुदा ताला की किताब है। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, কোরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার কিতাব। খুদায়ে তাআলা ने मेरे ऊपर नाज़िल किए। আল্লাহ তাআলা আমার উপর নাযিল করেছেন। सवाल, कुरान मजीद हजरत पर एक मर्तबा उतरा या थोड़ा-थोड़ा उतरा? কোরআন মাজিদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর একবারে নাযিল হয়েছে নাকি অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে? জবাব, থোড়ে-থোড়ে নাযিল হুয়া, অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। कभी एक आयत, कभी 2-4 आयतें, कखनो एक आयत, कखनो कखनो 2-4 आयत, कभी एक सूरत जैसे जरूरत होती गई उतरा गया। কখনো এক সূরা, যখন যতটুক প্রয়োজন হতো ততটুকুই নাযিল করা হতো। সওয়াল, কিতনে দিনों में पूरे कुरान मजीद नाजिल हुआ? কত দিনে কোরআন মাজিদ পুরা নাজিল হয়েছে? সওয়াল, 23 साल में। जवाब, 23 साल में। उत्तर, 23 বছরে। सवाल, कुरान मजीद किसी तरह नाजिल हुआ था? কোরআন মাজিদ কিভাবে নাজিল হয়েছিল? जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपको आयत या सूरा सुनाते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়াত এবং সূরা শোনাতেন। आप उसे सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखा देते। তিনি এগুলো শুনে মুখস্থ করে নিতেন এবং কোন লিখককে ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। सवाल, आपको आप खुद क्यों नहीं लिखते हैं? প্রশ্ন, তিনি কেন নিজে লিখতেন না? জবাব, इसलिए कि वो आप उम्मी है। এজন্য যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মি ছিলেন। সাল উম্মি কিসে कहते हैं? উম্মি কাকে বলে? जब जिसने किसी से लिखना पढ़ना सीखा हुआ उसे उम्मी कहती है। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে পড়ালেখা শিখে না তাকে উম্মি বলা হয়। अगरचे हुजूर ने दुनिया में किसी आलिम नहीं सीखा, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কারো থেকে ইলম শিখেন নাই, लेकिन কিন্তু खुदा ताला ने आपको तमाम मखलूक से ज्यादा इल्म दिया। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ইলম বেশি দিয়েছেন। সওয়াল, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কোন হে? ওইটা যায় নাই। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আরেকদিন বলি। শেখ সাদি ভাই বলো, তোমাদের থেকে তো আমরা শিখবো, তোমরা তো বেশ ভালো পারো, আগে বলো। আর বলতেন না কেউ? যে আজকে বেশি ছাত্র জয়েন হয় নাই, মাত্র কয়েক- জি, আজকে বেশি ছাত্ররা জয়েন হয় নাই। আর কেউ কইবেন না? যে 13 জন জয়েন হয়েছে। হ্যাঁ, বলছি 13 জন আমরা ক্লাসে আছি, 13 জন। তো বলছেন তো মাত্র 3-4 জন, আর বাকিগুলো কই? যে আপনি সবাইকে নাম ধরে বলুন, বলতে তারা বলিব। আচ্ছা, আপনি সিরিয়ালে বলেন তো কে কে বলে নাই, নাম ধরে কোন, আমারে কোন কে কে বলে নাই।
জি আমি বললাম, আর ওই আফসার উদ্দিন আর আব্দুর রহিম আর মঞ্জুর ভাই, আর বাদ বাকি সবাই পড়ে আছে। ভাই আমি বাকি বলছি তো, ভাই আমি মালয়েশিয়া থেকে বলছি। হ্যাঁ, তো বলেননি কে? জয়নাল ভাই বলেননি কে? আছে, আলকদর ভাই আছে, আল বদর আর ভাই কই? আল বদর ভাই কে? আর শেখ সাদী ভাই আছে, এমডি বেলাল ভাই বলেছে কি জানেন। নাজমুল রহমানের সত্যি জানি জানেন কেউ? কিন্তু এটা বাদলে আমি একটা কথা শুনতে পাচ্ছি না এগুলো কি করবো ক্লাস হ্যাঁ? বলতেন না? আচ্ছা, তোমার কি করা শুরু হবে সামনে সবাক? সামনে সব কথা থেকে শুরু হবে। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কোন হ্যাঁ এখান থেকে নাকি? জি জি। আচ্ছা, ফেরেশতে জবাব ফেরেশতে হ্যাঁ মানে প্রশ্ন কি করলো যে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কে? কয় জবাব ফেরেশতে হ্যাঁ তিনি ফেরেশতা खुदा ताला के हुक्म पैगम्बरों के पास लाते थे যে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নবীদের নিকট নিয়ে আসতেন। সওয়াল মুসলমান खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं যে মুসলমান আল্লাহ তাআলা দাসত্ব কিভাবে করবে? तो जवाब नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़िबे रोजे रखते हैं रोजा रखिबे माल की जाकात देते हैं এবং মালের যাকাত দিবে হজ করতে हैं এবং হজ করিবে বুঝে আসছে नमाज सवाल नमाज किसे कहते हैं नमाज का क्या बोला है जवाब नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक खास तरीका है যে নামাজ আল্লাহ তাআলা দাসত্ব এবং বন্দেগী করার এক विशेष नियम जहाँ अल्लाह ताला जहाँ खुदा ताला ने कुरान में और हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है যেটা আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে এবং হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিসের মধ্যে মুসলমানদেরকে শিখাইয়াছেন सवाल बंदगी का वो तरीका जिसे नमाज कहते हैं क्या है वे দাসত্ব আল্লাহ তাআলার ওই তরিকা যাকে নামাজ বলা হয় সেটা কি घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बंद कर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं खुदा ताला की तारीफ बयान करते हैं যেটা ঘরের মধ্যে তো মসজিদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে হাত বেঁধে খাড়া হয় দণ্ডায়মান হয় এবং কোরআন শরীফ পড়ে अल्लाह ताला तारीफ বর্ণনা করে उसकी बुजुर्गी और ताज़ीम करते हैं এবং আল্লাহ তাআলার সম্মাননা এবং বুজুর্গি বর্ণনা করে उसके सामने झुक जाते हैं वो अल्लाह ताला सामने माथा নত করে और ज़मीन पर सर रखकर उसकी बुराई और अपनी आजिज़ी और ज़िल्लती ज़ाहिर करते हैं এবং জমিনের উপর মাথা রেখে আল্লাহ তাআলার उसकी बुराई और अपने आजिज़ी নিজের খারাপি এবং নিজের অপরগতা এবং জিল্লতি এবং অপদস্থতা প্রকাশ করে सवाल मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने खड़ा होता है या घर में যে মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ার দ্বারা মানুষ কি আল্লাহ তাআলার সামনে খাড়া হয় নাকি ঘরের মধ্যে জবাব খুদা তাআলা हर जगह सामने होता है যে মানুষ যেখানেই নামাজ পড়ে না কেন আল্লাহ তাআলা সব সময় হ্যাঁ, তার সামনে থাকে হ্যাঁ চাহিए মসজিদ में নামাজ পড়ে চাহিए घर में চাই সে মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ুক চাই সে ঘরের মধ্যে लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा होता है কিন্তু মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ার দ্বারা সওয়াব অনেক বেশি হয় বুঝে আসছে জি জি হ্যাঁ জি বুঝতে জি। পারছেন হ্যাঁ আচ্ছা কেউ কথা কেন দেখি একজনই বলতেছে জি জি আর বাকিগুলো কি জি হুজুর আপনি কোন আপনি যা করবেন কোন আমরা সবাই মাথা নড়ে দিচ্ছি জি হুজুর আপনি যা করবেন কোন সব আছি আমরা আছি। আচ্ছা জি हाँ नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह और पांव धोते हैं उसे क्या कहते हैं तो নামাজ পড়ার পূর্বে যে হাত মুখ জি ধুতে বলা পড়া হয় অনেক হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ জি পড়া অনেক হয়ে যাচ্ছে। নামাজ কয় পৃষ্ঠা দিছি ওস্তাদ পড়ার দিয়েন না, আমরা তো অনেকে তো বলতে পারি না, আমরা তো আমি তো ডিডি থেকে আসছি, ঠিক আছে, আজকা লম্বা ডিডি কোম্পানি হয়ে যাইতেছে, পড়াও বেশি হয়ে যাইতেছে এই জন্য। যে এই পৃষ্ঠায় পর্যন্ত থাক, যে ওই জবাব এই পৃষ্ঠা এই মসজিদ में হ্যাঁ
এক পৃষ্ঠা করে দিলে ভালো হয় ওস্তাদ। গেছে সপ্তাহে প্রায় 2 পৃষ্ঠার মতন দিয়েছেন, আমরা তো অনেকে বলতে পারি না, মাত্র 3-4 জনে বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এক পৃষ্ঠা থাকলো। এই ইন্ডিয়ার ভাইরা, লাস্টে কে পড়লো, ওনার নাম কি? হাফেজ মারুফ হোসেন। হ্যাঁ, মারুফ মারুফ ভাই। হোসেন, জি। হ্যাঁ, আপনি মেহেরবানি করে তাকরার করেন। আপনি এই যে যে পড়াটি আমি দিলাম, এই পড়াটি আপনি কমপক্ষে হলো 5 বার পড়াইবেন। তারপরে জি। একে একে সব পড়াবেন, যে আপনার যে দুর্বল ভাইগুলো আছে তারাও যেন এই পড়া থেকে মাহরুম না হয়, তারাও যেন পারে। হ্যাঁ, আপনি ওস্তাদ মনে করে নিজেকে মনে করেন যে আমি ওস্তাদ, এগুলো আমার ছাত্র, এই হিসেবে আপনি প্রতিটার আপনার ছাত্র ভাইদের পড়া করাই দিবেন। ঠিক আছে না ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ। জি, পড়ান। আমি তো পড়াচ্ছিলাম, আপনি আপনারা নিজে নিজে তাকরা করেন, আরো 10 মিনিট সময় যে ক্লাসের। পড়ান পড়ান, আমি শুনতেছি। जवाब फेरिस्ता फेरिस्त बोलते तो फेरिस्त जानते ना। सवाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? तो সবাইকে আমার সাথে সাথে পড়বো। হ্যালো। মারুফ ভাই স্ক্রিন শেয়ার করেন। এই ভাই, আপনারা কি আমার সাথে পড়বেন নাকি? না আমি শুধু করে যাবো কোনটা? স্ক্রিন শেয়ার করেন ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, করতেছি। আপনারা কি আমার সাথে সাথে পড়বেন নাকি শুধু আমি পড়ে যাবো কোনটা? একবার দুবার তুমি পড়ে যাও, তারপরে আমরা বুঝে নিচ্ছি আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা। পড়তেছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। सवाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? प्रश्न हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हन? जवाब फरिश्ता है। उत्तर फरिश्ता खुदा ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे। আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম পয়গম্বরদের কাছে পৌঁছে দিতেন। সওয়াল মুসলমান खुदा ताला की बंदगी कैसे करती है? প্রশ্ন মুসলমান আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী কিভাবে করে? जवाब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़े। रोजे रखते हैं, रोजा रखे। हम्म, माल माल की रोजे जाकात देते हैं, আসবাবপত্রের জাকাত দেয়। হজ করতে है, হজ করে। সওয়াল নামাজ কিসে कहती है? প্রশ্ন নামাজ কাকে বলে? ভাই আওয়াজটা কাটতে আস্তে আস্তে পাইতেছি তো। হ্যালো। सवाल नमाज किसे कहती है? प्रश्न नमाज काके बोले? जवाब नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक खास तरीका है। उत्तर নামাজ আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও দাসত্ব করার একটা আহ, खास पद्धति जो खुदा ताला ने कुरान में और हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल सालिह हदीसों में मुसलमानों को सिखाया। যা আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর হাদিসের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। सवाल बंदगी का वो तरीका जिसे नमाज कहते हैं। बंदगी का वो तरीका जिसे नमाज कहते हैं। बंदगी इबादत बंदी করার ওই তরিকা जिसे নামাজ कहते हैं वो क्या है? বন্দগি করার যে পদ্ধতি যেটাকে নামাজ বলে ওটা কি? जवाब घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे। ঘর ঘরের মধ্যে অথবা মসজিদের মধ্যে হাত পেতে আল্লাহ তাআলার কাছে দাঁড়িয়ে যায়। আবার কোরআন শরীফ পড়তে हैं এবং কোরআন শরীফ পাঠ করে खुदा ताला की तारीफ बयान करते हैं এবং আল্লাহ তাআলার গুণগান পেশ করেন। उसकी बुजुर्गी की और ताजिम करते हैं এবং আল্লাহ তাআলার সম্মাননা এবং সম্মাননা করেন। उसके सामने झुक जाती है এবং আল্লাহ তাআলার সামনে झुके যায়। আবার जमीन पर सर को उसकी बुराई और अपनी आजिज और जिल्लत जाहिर करती है এবং তার এবং তার নিজের ভুল এবং জিল্লত তার কাছে পেশ করে।
सवाल, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने खड़ा होता है या घर में? प्रश्न, মসজিদ में নামাজ পড়নে সে মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়ার কারণে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়া হয় নাকি ঘরের মধ্যে খাড়া হয়? जवाब, खुदा ताला हर जगह सामने होता है। আল্লাহ তাআলা সব সময় সামনে থাকেন, চাহে মসজিদ মে নামাজ পড়ো চাহে ঘর মে। যদি মসজিদে নামাজ পড়ো অথবা ঘর মে অথবা ঘরে। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सब बहुत ज्यादा होता है, কিন্তু মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়া সওয়াব অনেক বেশি হয়। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह और पाँव धोते हैं उसे क्या कहते हैं? নামাজ পড়ার আগে হাত মুখ ধোয়াকে কি বলা হয়? जब उसे उसको ওযু कहते हैं, তাকে ওযু বলে। এটা দিছে ভাই? হ্যালো। না না, এতটুক দেয় না ভাই। ও আচ্ছা, তো এতটুকু থাক নাকি ভাই? হ্যাঁ, সবাই কি গেছে কেন? বলছে তো 4-5 বার পড়তে, আপনি একবার পড়ে শেষ। ভাই মাত্র এটা কাটায় কয় ভাই? এই কি লেখছে জয়নাল আবেদিন। ভাই আপনি তো আমার ভাই আপনার লাগে আমার শত্রু জমি আছে নাকি কোনো? কেন? এই যে আমি পড়া বললাম, আপনি আমার নাম বললেন না, বাকি সবার নাম বললেন, যে ওরা ওরা বলছে, ওরা বলে নাই। ও না না না, ভাই, আমি আমি বলেছি, জয়নাল বলেনি, আমি বলি। এটা- এবার আমি তো সবার নাম জানি না, হয়তো বেকারে ছেড়ে গেছে, বুঝতে পারছো? আচ্ছা ভাইয়া, তুমি তো আগে দেখবা যে কারা কারা বলছে, তারপরে এবার তো না হ্যাঁ, বলবে। কার কোথায় বাড়ি বাড়ি তো সব যদি ইন্ডিয়ায় বাড়ি হতো, ঘরের কাছে তাদের নামগুলো মনে থাকতো। এবার কার মালয়েশিয়া, কার ইন্ডিয়া, কার আসাম, তা কি করে মনে রাখবো অত? ভাই আমি বলছি কি, ওই একবার বলো আর দুবার বলো, আমরা একটু ভালো করে শিখালি ইনশাল্লাহ। যে আরো আরেকবার বলো, বলি, আরো আরেকবার বলি, চেষ্টা আরেকবার করলে, উস্তাদ বলছে চেষ্টা করলে 5 বার সব বলতে। হবে। এই ওস্তাদ বলছে 5 বার বলতে ভাই, তুমি একবার বলতে, আরো 4 বার। আমি তো এই যে ভাই ডিউটি থেকে লম্বা ডিউটি থেকে এসে ক্লাসে ধরলাম, পড়ার তো ভাই সাথে নাই। হ্যাঁ, আরেকবার বলি। নাজুল ভাই, আর একটা হচ্ছে, এই জয়নাল, জয়নাল ভাই ভালো পারে কিন্তু পড়া বলছে না, চুপ করে থাকে। আমাদের কাছে পরে বড় এই পড়াটা জয়নাল পড়ে। না আল্লাহ, জয়নাল না ভাই, আমি আমি এই যে কেবল বিশ্বাস করেন নাজুল ভাই, আমি ডিউটি থেকে আসলাম কেবল ভাই, পুরা দিনে যদি অন্তত 1টা ঘন্টা যদি পড়তে পারতাম তাও আলহামদুলিল্লাহ, বা আধা ঘন্টা পড়তে পারতাম একবার তাও দুবার বলো, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা শুনি। জি জি বলতাছি ভাই। চলো ভাই, বলছি শেষ। হ্যাঁ, তাড়ার পড়া তো কোথায় গেল? ভাই কথা না বলে তাকরার করাচ্ছে যিনি, হ্যাঁ করাক, আপনি কথা বলিয়েন না, হ্যাঁ? বেশি কথা বললে আবার দেখা যায় তাকরারের মধ্যে ডিস্টার্ব হবে। জি। হ্যাঁ ভাই, মেহেরবানি করে আপনি পারছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে হিম্মত দিয়েছে, আপনি তাকরার আরেকবার পড়ান, হ্যাঁ জি। পড়ান, আস্তে আস্তে सवाल, পড়ান। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? प्रश्न, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम কে হন? जवाब, फरिश्ता है। তিনি একজন ফেরেশতা। খোদা তাআলা के হুকুম পয়গম্বরোं के पास लाते थे। আল্লাহ তাআলার হুকুম পয়গম্বরদের কাছে পৌঁছে দেন। सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करती है? প্রশ্ন, মুসলমান আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী কিভাবে করে? जवाब, नमाज पढ़ती है। प्रश्न या उत्तर, नामाज पढ़े, रोजे रखती है, रोजा रखे, माल की जाकात देती है, আসবাবপত্রের যাকাত দেন, হজ করती है এবং হজ করেন। सवाल, नामाज किसे कहती है? प्रश्न, नामाज কাকে বলে? जवाब, नामाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक खास तरीका है। उत्तर, नामाज আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করার এক একটা एक खास पद्धति जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और हुजूर रसूल मकबूल सलेह ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है। যা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিহ হাদিস में मुसलमानদেরকে শিখিয়েছেন। सवाल, बंदगी का वो तरीका जिसे नमाज कहते हैं वो क्या है? ইবাদত বন্দেগী যাকে নামাজ বলে ও ওটাকে কি বলে? जवाब, उत्तर, घर में या मस्जिद में खुदा ताला के सामने
हाथ बांध कर खड़ा होते हैं। ঘরের মধ্যে অথবা মসজিদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সামনে হাত বেঁধে খাড়া হয়। और कुरान शरीफ पढ़ते हैं एवं कुरान शरीफ पढ़े खुदा ताला की तारीफ बयान करते हैं। আল্লাহ তাআলার গুণগান বয়ান করেন, उसकी बुजुर्गी की और ताजिम करते हैं এবং আল্লাহ তাআলার সম্মাননা তাজিমের প্রশংসা করে। उसके सामने झुक जाता है এবং আল্লাহ তাআলার সামনে মাথা নত করেন। और जमीन पर सर रख के उसकी बुराई और अपनी आजिजी और जिल्लती जाहिर करते हैं এবং জমিনের মধ্যে মাথা রেখে তার খারাপ ভালো মন্দ আবার দিলেও সব प्रकाश करें। सवाल में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने खड़ा होता है या घर में? প্রশ্ন, মসজিদে নামাজ পড়ার মাধ্যমে मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला के सामने खड़ा होता है या घर में? মসজিদে নামাজ পড়ার কারণে মানুষ আল্লাহ তাআলার সামনে খাড়া হয় নাকি ঘরের মধ্যে খাড়া হয়? जवाब, खुदा ताला हर जगह सामने होता है। उत्तर, আল্লাহ তাআলা সব সময় সামনে থাকেন, চাহে মসজিদ में নামাজ পড়ে या घर में। যদি মসজিদে নামাজ পড়ে অথবা ঘরেও, लेकिन मस्जिद में नामाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा होता है। কিন্তু মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়লে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। ভাই, জি আরেকজন তাকরার করায়, যিনি পারিয়ে আরেকজন তাকরার করায়। নাজমুল ভাই করান। আমি তো একটু গন্ডগোল আছে, আবার মানে বাংলাটা একটু অসুবিধা, আবার রেকর্ডিং দেখতে হবে। আমি দেখছি, চেষ্টা করছি মানে উর্দুটা বলার জন্য। বলে ভাই বলছিলেন, একবার একটু বলে দিবেন ভুলে। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। জি জি, স্ক্রিনটা ভাই শেয়ার করে নেন। আমি স্ক্রিন শট মেরে বলি সবসময়। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? जवाब, फरिश्ते हैं, खुदा ताला की हुक्म पैगंबरों की पास लाते थे। सवाल, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी की करते हैं। जवाब, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज करते हैं। सवाल, नमाज नमाज किससे कहते हैं? जवाब, नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदेगी करने का एक खास तरीका है जो खुदा ताला ने कुरान में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल सल्लाम आयन में सल्लाम, এটা কি লেখা আছে ভাই? মকবুল আর সদ লাম আইন মিম, এটা কি হবে? মকবুল নে। ভাইজান তুমি একটু মানে সচেতন হও, আমার যেখানে আটকে যাবে একটু বলে দিতে হবে। হ্যাঁ? আমি নতুন তো, আমি কোনদিন পড়িনি এইসব। মকবুল সদ লাম আইন মিম, এটা কি হবে? সলেহ নে হাদিস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা দিয়ে হ্যাঁ সংক্ষিপ্ত বুঝেছে আর কি। হ্যাঁ, ও সদলাম আইনমি। सामने হুজুর মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাम में मुसलमानों को सिखाया है। হ্যাঁ, सवाल, হযরত রাসূল बंदगी का মকবুল तरीका जैसे नमाज कहते हैं क्या है? जवाब, घर में ये मस्जिद में खुदाए ताला की सामने हाथ
हाथ बांधा कर खड़ी होते हैं और कुरान शरीफ पर पढ़ते हैं। खुदा ताला की तारीफ, खुदा ताला की तरी तारी तारीफ यानी कि गो तारीफ तारीफ ता- बयान करते हैं। तो खुदा ताला की तारीफ बयान करते हैं। उसके उसके अ, उसकी उस बुजुर्गी की उसके बुजुर्ग की और ताजीम करते ताजीम करते हैं। उसके सा उसके सामने उसके सामने झुक जाते हैं और जिन पर सर रखा कर उसकी बड़ी और जमीन भाई, এটা জমিন হবে বুঝছেন, জমিন। और जमीन पर सर रखा कर सर रखा कर उसकी बड़ी और उसकी बुराई बुराई মানে बुराई, খারাপ। हाँ हाँ ওটা জানি। और आपने आजीज और जिल्लत जहर जहर करते करते हैं জহের করতে হে। জাহির করতে हैं। হ্যাঁ আমি এখন মানেটা ওইটা একবার দেখবো পরে, এখন ভালো করে পড়াটা শিখি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জি জি। मस्जिद में नमाज पढ़ने से आदमी खुदा ताला की सामने अ, खड़ा होता है या घर में, जब खुदा ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ो चाहे घर में, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज्यादा होता है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह और पांव धोते हैं, इसे क्या कहते हैं? আমি স্ক্রিনশট মেরেছি তো বাস বাস address। বাস বউ অতটুক দেয় নাই। হ্যাঁ, 29 পারা সূরা জিনের 2 নম্বর পৃষ্ঠা 4 নম্বরে লেখা আছে ওয়ান্নাল মাসাজিদা লিল্লাহ ফালা তাদউ মা'আল্লাহি আহাদা। আমরা হয়ে গেছে তো, আর পরে কি হবে? নাজমুল ভাই তো মুক্তি হয়ে যাবে আর কয়েকদিন গেলে, বুঝছেন? ও হ্যাঁ, আচ্ছা। মানে যে পরিমাণ ডিফারেন্স দেয়, বুঝছেন? মুক্তি সাহেবও মাঝে মাঝে ফেল হয়ে যায়। নাজমুল ভাই কি জিন ছাড়াই এখনো? আপনাদের ইন্ডিয়া তো জিন বেশি। কপালে খালি পেট। দাও সুটটা, ওই যে ডিব্বাটা। ভাইজান বলছি, হুজুর যেটা বলছিলেন না, ওটা ওটা না। হুজুর যেটা বলছিল যে ইন্ডিয়ার ভাইরা সবাই উর্দু ভালো জানো, আমাদের মাদ্রাসায় আমি তো হাফেজ পড়েছি, ওইসব উর্দু ফুর্দু কিচ্ছু নেই। তাহলে তো আমি এত জানতে পারতাম না, আমার এত আটকায় তো। কিচ্ছু নেই। এটা হতে পারে আসামে হয়তো পড়েছে উনি, কিংবা অন্যান্য জায়গায় আছে, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়া 24 পরগনায় নাজমুল ভাই, নাজমুল নেই। ভাই, হ্যাঁ ওই যে ইন্ডিয়ার একটা মানে, ইন্ডিয়া তো বহুত ভাগে ভাগ করা, পাঞ্জাবি আছে, ইন্ডিয়ান আছে, তারপর পাকিস্তানি আছে, ঠিক আছে, এরকম অনেক অনেক ভাগে ভাগ করা। তো একদল হ্যাঁ হচ্ছে গিয়ে বাঙালি, ওদের মধ্যে হচ্ছে আপনারা বাঙালি। এখন হুজুরে মনে করতেছে আপনারাও হয়তো ওই উর্দু আর কি একটু জানেন টুকটাক, এর জন্য। না 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 না, হুজুর ঠিকই বলেছে, আমরা বাঙালি, আমরা বাংলাদেশিরই মতন। আর যারা ইউপি, সাহারানপুর, গুজরাট, হায়দ্রাবাদ, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইসব জায়গায় স্কুলে উর্দু পড়ানো হয়। হ্যাঁ, সরকারি স্কুলে উর্দু পড়ানো হয়, এইসব জায়গায় ছেলেরা উর্দু ভালোই জানে। আমার যেখানে বাড়ি আর আব্দুর রহিমের যেখানে বাড়ি, ওরা জীবনে উর্দু কায়দা দেখেনি চোখে। আমরা বাংলাদেশের গায়ে তো, আমাদের জেলা পার হলে তো বাংলাদেশ, আমাদের পরের জেলাটা উত্তর 24 পরগনা পার হলে তো বাংলাদেশের বর্ডার।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওই ভাইটাকে ধরে তুলে দিবে, আর শিখতে পারবো। তাহলে যারা যারা জানে তো খালি পালাচ্ছে। আচ্ছা উনি কি ওই কই চলে গেছে? কি? উনি কি কাজে গেছে ওখানে কইছে? লোকটা কই? কে ভাই? ও ভাইটা পড়াচ্ছিল আগে উর্দু। ও নারুন ভাই? ওই হ্যাঁ নাম হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম কইলে চিনা লাগে। তারপর আমি তো জানি না। ওই মনারি ওই কোথায় থাকে, মালয়েশিয়া থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘুমার ফারুক। উনি কি কাজে গিয়েছে ওখানে? আমি ভাই না কাজে মালয়েশিয়া। ও কিসের কাজ? এখানে কার ওয়াশের কাজে। তো ভালো উর্দু মানে আবার কাজ করতে গেছে কেন? ভালোভাবে আলেম হতে পারোনি? না মারুফ ভাই তো একটু ভালো করে শিখলে তো অনেক দূর আগায় যাবো তো। অনেক ভালো পড়ালো তো। আমাদের শোনো, আব্দুর রহিমকে জিজ্ঞেস করো, আমাদের এই 24 পরগনায় সেই যারা মুক্তবে পড়েছে, ওই আলিফ বে তে সে সব পড়েছে, তারাই মসজিদের ইমাম। তাই তো হাফেজ আমি মানুষ মুক্তবে ভাই পড়লে তাই ভাই আমি মুফতি। ও, সেই মসজিদে থাকবে। নাজমুল ভাই মসজিদ ঠিক করেন, আমি ভারত যাবো বুঝছেন। দেখো না, আমি সামান্য কিছুই জানি না, আমাকে কোথায় কিনে দিয়েছে, আল্লাহ দিয়েছে অবশ্য। আসসালামু আলাইকুম আলকদর ভাই। এখানে এরকম যে কিছুই পারে নাজমুল না। ভাই, ইন্ডিয়া আলকদর ভাই মসজিদ দেখতে আছেন? আইতাছি ইন্ডিয়া। গরু গোশ খাবো 230 টাকা। বুঝছেন নাজমুল ভাই? হ্যাঁ সোহেল ভাই। জি আলকদর ভাই। জি ভাই, আসি ভাই। ফেল আসছে। আলকদর ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম। সালাম আরে রাহমাতুল্লাহ। ইঞ্জিনিয়ার ভাইটা কদিন দেখা পাচ্ছি না, ক্লাস করছে না নাকি বল দিনি? ইঞ্জিনিয়ার শরীফ ভাই গতকালকে দেখলাম মনে হয়। আসছিল। আমি দেখছি দুটো ক্লাসে ছেলেরা বেশি হয়, দুটো ক্লাসে, এক হচ্ছে মিজানে আর নাম্বার 2 হচ্ছে ফেকায়, আর নাম্বার 3 হচ্ছে এসো তোমার আরবি শিখি। এই তিনটে ক্লাস এগুলো ছাড়া হার্ড সাবজেক্ট তো, এগুলো হার্ড, এই কারণে বেশি জোরালো। আর যারা এগুলা একটু এগুলো পারদর্শী তারা এগুলো সময় নষ্ট করে না আর কি, তারা নিজে নিজে করে আর কি। ও, দেখি এইগুলো অনেকজন গুরুত্ব করে না, কিন্তু উর্দু গুরুত্ব করতে হবে। আচ্ছা এই উর্দু কি সামনে মেসকাত শরীফে কি উর্দুই হবে নাকি? উর্দুতে তো সমস্ত, যখন আমাদের মেশকাত শরীফে পরীক্ষা হবে উর্দুতেই, উর্দু টু আরবি লিখতে হবে, তখন তো আর বাংলা লিখলে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওই জন্য তো আচ্ছা এই উর্দু কি হবে? হ্যাঁ, তখন উর্দু থেকে হাদিসের সারাগুলো লিখতে হবে, মানে তখন তো আর বাংলা লিখলে হবে না। তখন তো খারিজি মাদ্রাসা, এই সরকারি মাদ্রাসায় আছে, বাংলা হয়ে যাচ্ছে। তো ওই জন্য হুজুর হাতের লেখা কেন ঠিক করতে পারে, আর যত হাদিসের সারাগুলো মানাগুলো সব উর্দুতে লিখতে হবে। বেশি জোর মশলা তুলে দিল, সেইটা পুরো উর্দুতেই লিখতে হবে। উজু করনে কা বয়ান লিখ লিয়ে, তো উজু করনে কা তরিকা লিখতে হবে। এইবেলা বাংলা হলে যে সমস্ত ভাইয়েরা বাংলা পারদর্শী আছে ওনার কাছে সহজ হবে, কিন্তু বাংলা তখন চলবে না তো। এই এটা তো ফেকার অনেক কঠিন। ওই আমরা আমাদের তো জানা নাই। না, আরে লিখতে হবে, আস্তে আস্তে সকলকে লিখতে হবে। এই আমাদের এসব শিখি, এটা হচ্ছে আরবিতে ওই যে যে মশলার কিতাবটা পড়াচ্ছে, আর 1 বছর পরে ওইটা ফের আরবিতেই পড়াবে, ফেকার কিতাবটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন ফিকা যে পড়তেছি বাংলাতে, তাই অনেক শব্দ কঠিন হয়ে যায় আমাদের কাছে। আরবিতে তো আরো বেশি বেশি কঠিন হয়ে যাবে। যে আমি যে ওই পারি বলে এই ক্লাসটা গ্যাপ দেবো, কিন্তু অনেক অনেক উর্দু ওয়ার্ড আছে, এই জানা ওয়ার্ডগুলো তো নাই মানে তো সকলকে জানা নেই।
এইবেলা আমি আগে পড়াতি, এই জন্য আমার এখানে মাদ্রাসা ছেলেরা পড়ে তো, ওই জন্য ঝট করে পড়াতে দিই। যে কোনো কিতাবের পড়া সবার আগে আমি কেন দিই, এই ছেলেরা ক্লাস ক্লাস করে তো, আচ্ছা আচ্ছা। ওই জন্যই আগে আমি দিয়ে দিই। হুম। আর এখন আপনারা তো আব্দুর রহিম ভাই তো টিকে থাকবেন, বা নাজুল ভাই, আব্দুর রহিম ভাই, মারুফ ভাই, না না, আমি তো ঠিক আছে, আমার লেগেই আ- থাকবে। আমি আমাদের সাবার লোকের হওয়ার আগে হাফেজ হয়ে গেছিলাম, বুঝলে, সেখানে তার পড়িনি, কাজে চলে গিয়েছিলাম। এই তারপরেও 12। একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে, কিন্তু আমাদের তো হ্যাঁ একটু হ্যাঁ, একটু কঠিন কঠিন মনে হইতেছে। পড়ার দিয়ে সাহস পাই না। আমার আছে উর্দু পড়াটা কষ্ট হয় না, উর্দু মানেটা ওইটা কষ্ট হয়। আমি লিখে নি আগে প্রথম ওই এসে ওই ওদের ছাড়তুন, দেখবেন ফলো করে দেখবেন, এসে তাকরার শিখি উঠে আমি ছাড়তুন উর্দু লিখে, তার পাশে বাংলা লিখে, যাতে আর আর অনেকদিন এই হচ্ছে ছাড়া হয়নি, ওই অনার গল করে নি বেশ জোর ওরকম উর্দু লিখে তার পিছনে বাংলা করে দিই, করে নিলে ওটা পড়া, এটা অনলাইন পড়া তো ঝটঝট করে পড়ে দিতে হবে। আচ্ছা সময় অল্প তো, যে যখন পারবে তাড়াতাড়ি পড়ে দিতে হবে। হুম। আচ্ছা আব্দুর রহিম ভাই, হ্যাঁ, ওকে, খোদা হাফেজ। আচ্ছা, দোয়া করবেন। আপনাদের ইন্ডিয়াতে জ্ঞানদাম চলতেছে না? ইন্ডিয়াতে গ্যাঞ্জাম চলছে এখন, ওয়াকফ বোর্ড নিয়ে ঝামেলা। যেগুলো মুসলিমদের ওয়াকফ বোর্ড আছে সেইগুলো সরকার নিজে হাতে করে নিতে চায়। সরকার হাতে করে নেয় মানে কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা সব সরকারের হাতে যাবে। সরকারের হাতে যাওয়া মানে সরকারের মতন চলবে। তখন যে ইমামের ভাতা দেওয়া হয় এক একটা জায়গা, তখন তো ইসলামে অনেক ক্ষতি হ্যাঁ, হয়ে যাবো। ইসলামে তো তখন অনেক অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ক্ষতিকার হবে। অনেক মসজিদে আছে 12 থেকে 14 হাজার টাকা সরকারি মাইনে দেওয়া হয়। অনেক রাজ্য এমন আছে 17 হাজার টাকা মাইনে দেওয়া হয় সরকারি তরফ থেকে। অনেক রাজ্য আছে 8 হাজার টাকা মাইনে দেওয়া হয়। ও আব্দুর রহিম, আমাদের আমি কি পশ্চিমবঙ্গে বলি, 3 হাজার টাকা মাইনে দেয়। হ্যাঁ আর শুনবে তো, হ্যাঁ আমাদের এই যে মেমারি মাদ্রাসা গোলাম আহমদ মর্তুজা সাহেব, জানো তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, বক্তা বুঝতে পেরেছি। সম্রাট। আপনাদের হ্যাঁ, বক্তা আপনাদের সম্রাট। ওখানে মোদী শুনো সরকার, আমাদের শেখ হাসিনা সরকার, দুইজন যা, দুই শোনো, শয়তান যা এ দেখো, আহ, ওইখানে এসছিল। ইয়া আর শুরু করে আমার, দিয়েছে, ও বুঝতেছেন না? ভাই আমার কথা শোনো, ওইখানে এসছিল, এসে বলছিল যে ওই কারি সাহেবকে বলছিল, কারি সাহেব যিনি মাদ্রাসা চালায়, বলছিল হুম। আমরা মাদ্রাসায় মানে চাল ডাল, যেমন আমরা স্কুলে দিয়ে থাকি চাল ডাল জামা কাপড়, তেমন আমরা মাদ্রাসায় দেবো, তোমরা কি নিবে? তখন আমাদের সব মসজিদের ইমামকে ডাকা হলো, আমরা সবাই গেলাম। এবার সবাই মিলে বলল না, ওদের জিনিস নেওয়া যাবে না, যদি ওদের জিনিস নিয়ে থাকো, এখন হয়তো কিছু বলছে না, দুদিন পরে বলবো মসজিদে মাইকটা খুলে নাও, মসজিদে আজান কম করো, মসজিদে এটা করো, ওরা যা বলবে তাই শুনতে হবে, ওদের কথাই চলে যাবে না। নেয়নি। আরে সামান্য ওই অতটুকু মাদ্রাসা, দেবন মাদ্রাসায় প্রতিদিন 14,35,660 টাকা খরচ আছে শুধু এক বেলার রান্না। সেখানটা সরকার দেওয়ার জন্য পাগল হয়ে ঘুরে যে মাদানি সাহেব সেগুলো তুচ্ছ মনে করে ফেরত দিয়েছে, যে আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডানে চলে, এই আমার যথেষ্ট, আমার অকপ সম্পত্তি অন্য জায়গায় কাজে লাগাও, কিন্তু আমার মাস্তা দিতে হবে না। দেয়াই মানে হচ্ছে ওদের কাছে ওয়াকফ করে দিতে হবে। ও আলী হোসেন ভাই, হ্যাঁ ভাই বলেন। শরীর ভালো, খাওয়া দাওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া হয়েছে। বুঝছেন, পড়াশোনার তো সুযোগ পাইনি তো, এজন্য পড়া দিতে পারলাম না। দেখি কালকে হ্যাঁ পড়বো হ্যাঁ। সকাল থেকে। আর কদর ভাই, কাল কালকে আর কারো কদর ছাড় দেবে ভাই না হুজুর, কালকে কারো কেমন ছাড় আছেন দেবে গো? না। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ভালো আছে। আল কাদের হয়তো উনি সরকারি লোক, ওনার ব্যাপার আলাদা। হ্যাঁ, না না ভাই, না আলকাদ ওইরকম কিছু না। না আলকাদর না, ভাই তো দেখে মনে হয় যে আরব দেশের লোক। হ্যাঁ, একদম সেই চীনের মতো ফর্সা। অতটাও না। হ্যাঁ না, আর কত ভাই কত সুন্দর পাগড়ি পরে আছে, কালো পাগড়ি দেখা যাচ্ছে প্রোফাইল পিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা পুলিশ দিচ্ছে জানো তো, ওই খাবার আছে আর টাকা আছে আর এই ফুল আছে। না না, উনি সরকারি কর্মচারী তো, ওনার তো ব্যাপার আলাদা না। হ্যাঁ হ্যাঁ। না ভাই, না, ওইরকম কিছু নয়। শরীফ ভাই ইনি, তারপরে আমাদের ডাক্তার, উনি ডাক্তার আছে, উনি তো সরকারি নয়, তবে সরকারি মত ডাক্তারি করে মানে কি।
আসলে আমি বেশ কিছুদিন থেকে সময় দিতে পারতেছি না ভাই। ও ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। ঠিক হ্যাঁ আছে। দোয়া করুন। ও আব্দুল রহিম, আরিফ হাসান ভাই খুব ভালো গো, খুব ভালো মনের মানুষ, অনেক কষ্ট করে। কে? আরিফ হাসান ও ঠিক আছে মানুষ, শোনো, মানুষকে ওপর থেকে দেখে কিছু জানা যাবে না, ভিতরে কি আছে তুমি বুঝতে পারবে, ওপর থেকে কি দেখবে। তুমি ও খুব ভালো। তুমি আর যাই হোক সাদিক একটু, ভাই, সাদিক হ্যাঁ ভাইয়ের বলো। নামটা বললে কেন? ওর মনটা তো রাগ হয়ে গেছে। সাদিক পড়া কেন? দেয় না। কেন? সবার নাম ওর বলছি তো। ও বেচারি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করতে এসতো। বেরিয়ে বেরিয়ে শোনো, যখন সাফাওয়াতুল মাসাজির কিতাবটা হচ্ছিল, ও ঢোকেনি, হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন, ঢোকেনি। না আর প্রথম আমি যখন পড়া দেওয়ার আগে ও ঢুকেছিল। হ্যাঁ পড়া যখন ওই প্রায় 4 দিন শুনে তখন ফের ও কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ উনি এইসব জিনিসগুলো গুরুত্ব করে না, শুধু দুটো কিতাবটা গুরুত্ব করে আমি দেখেছি। 3টে কিতাব, একটা মশলা আর একটা মিজান আর এসব ফিক শিখি, এই 3টে কিতাব উনি ও গুরুত্ব করে, বাদ গুরুত্ব বাদ। করে না নয়, ও পারে না, ওর পড়া আটকে যায়, তুমি জানো না। ও ও পারে না, পড়া আটকে যায়, তাও বলুক। বলে না কেন, ওস্তাদের মধ্যে সব কেউ বলো। কেন আমি জানি, হয়তো উনি হয়তো ভালো পারো, ওইগুলো সব ভালো বলে তো। না 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 না, ও পারে না, তুমি তাহলে জানো না, একবার সে উর্দু পড়তে গিয়ে আটকে গেছিল। ও ও পারে না, আবার সেই উর্দু ক্লাসের সময় আবার পালালো, দেখেছো তো। ও আমাকে তাকে বলছে কে পড়া দেয় নাই, বলবো না, কে পড়া দেয় না, ও দেয়নি। এটা আমি জানি না, আমি জানি উনি ওই উম, এসব আরবি শিখি বা তোমার ওই ফেকার কেতাব, তারপরে ওই মিজানে দক্ষতা আছে তো ভালো, ওই জন্যই তাই। ওটা তুমিও বুঝতে পারবে, তুমি 4বার পড়ো না, তুমি তো খালি মাদ্রাসা নিয়ে পড়ে আছো, ওখানে তো তোমার মাথা ঝাংড়া হয়ে যাচ্ছে। তুমি 4বার পড়ো, তুমি ঠিক আনসার নিতে পারবে। আমি তুমি তো পড়ার তুমি অত সময় সুন্দর উর্দু পড়তে পারছো, তুমি অত সুন্দর উর্দু পড়তে পারছো, আর তুমি ওটা পারবে না? সব পারবে, তুমি চেষ্টা করে সব পারবে। এই যেটা আরিফ হাসান পড়ার। ভাই, হ্যাঁ বলো। এই আরিফ হাসান ইন্টার পাস করেছে জানো। 21 সালে পাশ করছি ভাই। তারা কি? ইন্টার পাস এ করেছে। ও আমরা মৌলানা হবো তো নাকি? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আব্দুর রহিম, আজকে মনটা খারাপ হয়ে গেল, বলে মৌলানা না হতে পারো অন্তত মশলা মাসাইল জানতে পারবে। না হ্যাঁ কেন, এখন কেন এই যে আমাদের আলমোসাইল, ধৈর্য হবে কিনা এই জন্য আর কি, হুজুর মনে হয় বলছে এই কারণে, আমাদের ধৈর্য হবে কিনা অত দূর। ও ধৈর্য মানে আমি ধৈর্য ধরেই অনেকে ছাড়বো। আবার দেখা যাচ্ছে যে 1 বছর পরে চলে যাইতে পারে, এরকম আর কি, বুঝেছেন। আমি ধরেছি, তার শেষ কথা এবার ছাড়বো। হ্যাঁ, শেষ করলে তো অবশ্যই মিশকাত পর্যন্ত পড়লাম, তারপরে দাওরায় আশেপাশে কোথাও অথবা অনলাইনে আমাদের হুজুরদেরই বললাম যে এখানে একটা কোর্স খোলেন আব্দুর দাওরার রহিম, জন্য। আমি কি বলি, এটা তো মিশকাত হ্যাঁ পর্যন্ত, বলো। জেনারেল মিশকাত। বলছি শাদি কিছু বলবো আমাকে? না কিছু বলে না, ও লাইন কেটে দিয়েছে। না, ও তো আমাকে বললো, বলছি পরের বার এসে বলছে কে তাকড়া করবে, ওই নাজমুল মোল্লা, ও তো বড় মসজিদের ইমাম, তাকড়ি করা কানে চর মারলি। না না, ও পরশুদিন একটা কথা বাক্যটা বলেছে, আমারও খারাপ লেগেছে। কি কোনটা বললি? বলবো? একটা কথা বলেছে যে, "এই নাজবুল ভাই, তোমার কি একটা ঘ্যান ধ্যান বন্ধ করো।" এইটা আমার খারাপ লেগেছে, কারণ হ্যাঁ বাচ্চাটা কাউকে বাচ্চাটা ওরকম কাউকে বলা ঠিক না। ও যেই একটু হোক, গম্ভীর টাইপের, বুঝেছো, অহংকার, ও আগেই যাবে, তুমি দেখো না, পতনটা আগে ওর হবে। যেই হোক, কারোর বাচ্চা কাঁদতে পারে, আমার বাচ্চারা, আমাদের বউ, আমি বাড়ি গেলে আমার দুটো মেয়ে তুলে নিয়ে চলে যায়। আমার মেয়ের হাতে কলম ধরে দিই, ও লেখে। ও বড় মেয়েটা আব্দুল রহিম, বোঝ। বলছি হ্যাঁ, আমার কাছে লোক এসে বসে আছে, আমি এখন আসছি, হ্যাঁ পরে ফোন দিচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, যাও। ও আলিফ হাসান ভাই, হ্যাঁ ভাই, তুমি খাওয়া দাওয়া তুমি হয়েছে ভাই? লাইনে থাকো, আমি একটু পর কল দিচ্ছি তোমাকে। আচ্ছা। আহ, তাহলে আলেম হওয়া যাবে তো? ইনশাআল্লাহ ভাই, লাগে থাকেন, এখানে মিশকাত পর্যন্ত পড়েন, তারপরে আপনাদের ও, মাদ্রাসায় তো শুধু ওই হেফজখানা, তাই তো নাকি? আরে শরীফ ভাই পড়ে না তো হাজরি দিয়ে দিচ্ছে। এ নুরুদ্দিন গাজী ভাই আসলো। হ্যাঁ, কই? ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
মৌলানা নুরুদ্দিন সাহাব হয়ে কি যাবে তখন। খবর হুজুর? হ্যাঁ ঠিক আছে, মৌলানা মুফতি সাহেব হবে, মুহাদ্দিসও হবে, সমস্যা নাই তো। ইফতা আছে তো, মার্কাজুল ফিকর ওয়াদ দাওয়াত ঢাকার মধ্যে আছে তো অনলাইন, হ্যাঁ, ঢাকায় একটা আছে। ইফতা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইফতা কোর্স, ইফতা এবং উলুমুল হাদিস দুইটা আছে, 1 বছর, ও তারপরে ইচ্ছা করলে 2 বছর করেও করা যায়। ও, আগে মোটামুটি মেশকাত পর্যন্ত আমাদের ভালো করে পড়ে হ্যাঁ নিতে ভালো করে হবে। পড়তে হবে, বুঝছেন, ভালো করে পড়তে হবে। পড়ে নিলে তারপরে নিজে নিজে যখন কোরআন হ্যাঁ তফসির করতে পারবো, তখন তখন একটু উপরে, যে তা আসলে হ্যাঁ যে ছেলে সাফাতুল মাসাবিরটা পুরো সম্পূর্ণ ঠোঁটস্থ মুখস্থ থাকবে, তবে সে কিছু হুম বুঝবে। নাহলে বুঝছেন, এটা সাফাত তারপরে মিজান কিতাবটা আর এটা দুটো যদি ভালোভাবে পড়তে পারেন, তা আরবি আপনার কোনো অসুবিধা নাই, বুঝছেন। মিজান তো পারবে তো, বুঝতে হবে, ফের মুখস্থ করতে হবে, কিন্তু এই তো সাফাতুল বুঝতে হবে, মাসাবিরটা এটা তো ওয়ার্ড। এটা মুখস্থ মুখস্থ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা তো ওয়ার্ড, এই ওয়ার্ড গুলো মুখস্থ করতে হবে, একটা ওয়ার্ডের 5টা হুম, শিখা বার হচ্ছে। এইসব আবেশিকে পড়ছিলাম, বুঝছেন, এর আগে, তবে আমার কাছে সপ্তাহের মাসের দিনটা যদিও একটু সোজা লাগে, তারপর একটু পরে ভর্তি হয়েছে তো, মানে এখন ওই পর্যন্ত এখনো হয়নি আর কি, কয়েক পেজ এখনো বাদ আছে পড়া। ও মানে ঢুকেছে গত মাসের 20 তারিখে ভর্তি হয়েছে তো, এই কয়দিনে এখনো হ্যাঁ, শেষ করতে পারিনি, বুঝছেন, তারপরে সময় পাইতেছে অল্প। ও হুম, তারপরে 2 পেজ হয়েছে, আরো কয়েক পেজ আর মানে পড়া লাগবে আর কি, বুঝছেন, দেখি একটু কয়েকদিন পড়লে। নুরুদ ভাই, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে? ওই আমি বাড়িতে এলাম তো। ও, কেমন? রুগী অনেক ছিল নাকি? ওই থাকেন রাতের দিকে একটু হয়, ও, সব আছে। ও, তারপরে এই যেটা তোমার, হচ্ছে না, এই ওয়াকাব আন্দোলন এটা হচ্ছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা করেছেন, সাইন আপ করেছেন? কই না, আমি কিছু মেল করিনি তো। পাঠিয়েছেন? আমি আমি কিছু আপনাকে লিঙ্ক দিচ্ছি, মেল পাঠিয়ে দেন। ও যেভাবে করছে, হ্যাঁ, ওয়াকাব বোর্ডের সম্পত্তি সরকার নিয়ে নেবে বলছে, বুঝতে পেরেছেন? এখন বিল পাস হয়নি তো, না পাস হয়ে গেছে? বিলটা পাস করার জন্য যেটা হয়েছিল, বিধান এতে ওখান থেকে হচ্ছে ওই লো- যারা লোকসভার বিরোধী মধ্যে। ভোট ছিল তারা হচ্ছে তারা করেছে, কোর্ট থেকে এটা হ্যাঁ, হচ্ছে কোর্টে গেছে, কোর্ট থেকে এখন ওটা ওরা যে কোনো ভাবে পাস করানোর চেষ্টা করছে। আমাদের সংগঠন ও, থেকে এইগুলো দেওয়া হয়েছে, যেটা 55 লাখের উপরে হ্যাঁ, আপনার করতে হবে, দেখাতে হবে এই বিরোধীরা। 55 লাখ এখন হয় না? কি জানি কেউ কি জানে না হয়েছে। তো, আর অনেকজন জানে না তো। এইসব এইসব ইমামদের কাজ, ইমামরা যদি বা 50টা মসজিদে লোক এলান লোক করে দিচ্ছে, 50টা লোকতে মসজিদে মসজিদে এলান 50টা করে, করে হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রতি মসজিদে ইমাম কারি যায়, 50টা লোকের সই করে নেয়, পেটে যায়, হয়ে গেল। ইমামরা ওই মাইনে না, নিচ্ছে এটা আর হচ্ছে, খালি। এটা কেমন জানেন, এই যে দেখো, লিঙ্কটা দিয়েছি, লিঙ্কের উপর ক্লিক করুন, হুম, ক্লিক করলে করলে হয়ে যাবে তাই দেখবেন তো? নিচে, না নিচে, নিচে ওপেন জিমেল থাকবে, ওইখানে ক্লিক করবেন, করার পরে দেখবেন এটা উপরে মাথার দিকে দুটো চিহ্ন থাকবে, তিনটে চিহ্ন, একটা তিনটে ডট থাকবে, এটা হচ্ছে পাঠানোর মতো একটা অপশন থাকবে, ওটা মেরে দিলে চলে যাবে। ওরা একজনের দেড়ে থেকে ঠিক করতে হবে, মূর্খ লোকেরা কি করবে লাস্টে। হুম। তাহলে আলিফ হাসান ভাই, হ্যাঁ ভাই বলেন। বলি কি কর্ম করা হয়? আমি একটা দোকানে আছি আর কি, যে হুন্ডা হুন্ডা ওয়াশ করা হয় তো, আর কিছু পার্টস পাতি আছে ও, হুন্ডার। অনেক কিছু নেই এমনি দোকানে। সারি না, তবে শুধু ওয়াশ করা হয়, হাওয়া দেওয়া হয়। ও আর আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। অল্প সময়, অল্প দিন হলো, আছে 2 মাস হলো। ও, বিয়ে শাদী এখন করা হয় না, তাই তো? হুম বিয়ে শাদী এখন হয় না তো? হুম, বলে কি বললেন? বলি বিয়ে ও হয়ে না না গেছে? না, বেশাদি হয়নি তো, শুনতে পাচ্ছি। বয়স এখনো বেশাদি হয়নি। ও, সেইটা জিজ্ঞেস করতেছি। হ্যাঁ তাহলে ওই হাওয়া দেওয়া মেশিনটা তো এমনি 15-20 হাজার টাকা দাম।
তা জানি না, তবে ভালোই আর কি দাম আর কি। হ্যাঁ, বড় তো, মানে বড় সড়ো অনেক। কারো দোকানে থাকো না নিজের দোকান করেছো? না আমার দোকান না, আমার একটা সাথী ভাইয়ের দোকান আর কি। ও, আর পড়াশোনা তাই করো তাই তো? হ্যাঁ, ইন্টার পাস করে অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম, পরে আর ওইদিকে ভালো লাগেনি, ভাবলাম মাদ্রাসায় ভর্তি হবো, বুঝছেন। আশেপাশে একটা ভর্তি হয়েছিলাম, তো ওখানে দেখলাম যে সময় লাগবে অনেক বেশি, প্রায় 10 বছর মতো, মানে দাওড়া ও, দাওড়া পর্যন্ত যাইতে। তো মনে করলাম এখানে থেকে তো আর হইব না। এই আমার একটা ছাত্র তো ভর্তি করলাম দৌড়া হাদিস পর্যন্ত পড়লো 6 বছরের। হ্যাঁ ওইদিকে ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে একটা বিষয় হলো, তো জেনারেল লাইনে আবার পড়া লাগবে। ধরেন এটা যে ভর্তি হয়েছিলাম তাইসিরে, ও, ওটা হলো পঞ্চম শ্রেণী, বুঝছেন, জামাতে তাইসির। আমাদের এখানটায় 4 বছর আছে। আর লখনৌ, লখনৌ নাম শুনেছ তো? ইউপি। হ্যাঁ, ওই লখনৌ মাদানী 2 বছর। নেসাব নাই, ভারতের মাদানী নেসাব। হ্যাঁ, ওই তো মাদানী নেসাবে, জানি না, তারপর যাই হোক, ওখানে তো আর মানে ক্লাস হইব এক সময়, মানে সারাদিন। ভাবলাম যে অনলাইনে কিছু আছে, অনলাইনে ভর্তি হই, বুঝছেন। অনলাইনে হচ্ছে পড়া পড়া একদম রেডি করে রাখতে হবে, ঝটঝট করে দিতে হবে, এই হচ্ছে হ্যাঁ কারবার। হ্যাঁ, এটাই এটা আসলে, কারণ এখানেও পড়া তো এখানেও যথেষ্টই পড়াইবো। এখনো যদিও পড়া অল্প অল্প করে কিছু কিছু সাবজেক্টে, যেমন বিএসসি অল্প অল্প করে হয়েছে। কিছু কিছু সাবজেক্ট অল্প অল্প করেই হয়েছে, আবার কিছু কিছু সাবজেক্ট একটু আগাইছে। ওই এখন আমরা বেশি যেরকম পড়া নিতে পারবো, হুজুররা সেরকমই পড়াইবে, তাই না? প্রথম ওই বছরে বেশি আমরা সবাই উর্দুতে কাঁচা, তো এই জন্য হুজুররা বেশি পড়া দিতে পারতেছে না আর কি, আমরা নিতেছে না। দেখা যাচ্ছে 2-1 বছর গেলে তখন তো আর এরকম করলে হইব না, কারণ আমাদের আরো অনেক বেশি পড়া লাগবে। তালিমুল ইসলাম এটা সহজ, ওই সহজ, তবে হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু উর্দু। তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে এটা জানি না, ওইটা তো দেখা যাচ্ছে যে আমার কাছে কঠিন লাগে না, যদিও উর্দু খুব বেশি আগে থেকে শিখিনি, তারপরও আস্তে আস্তে মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে। যেটা এই 2-1 বার কেউ পড়লে তারপরে মোটামুটি পড়তে পারে, বুঝছেন। অনেকগুলো ও, অপরিচিত শব্দ থাকে, একটা লাইনের মতো, হ্যাঁ, ওইগুলো উচ্চারণ একবার কেউ বলে দিলে তখন দেখা যাচ্ছে আর অসুবিধা হয় না। ও, ভাই উর্দু পড়েছিলেন না এর আগে? উর্দু সেই নাজরা পড়ার সময় পড়েছি। নাজরা বলতে তো? আমি নাজেরায় পড়ছিলাম, মানে বলতে গেলে কি, না, মানে মাঝে মাঝে যায় যায় পড়তাম, বুঝছেন, অল্প সময় পড়াশোনা করতাম যখন আ- ইন্টারে। আমি যখন নুরানি কায়দা পড়তুম তখন ওই উর্দু কায়দা পড়েছিল। আমার হুজুরের কাছে না, অবশ্য এমনি আলাদা ভাবে শেখা হয়েছে। না, ওই নাজরা পড়লে উর্দু উর্দু হুজুরকে পড়তে হবে। ওই তো নাজরা পড়লে এখানে উর্দু উর্দু এলে আমার নাজরা পড়ে উর্দু পড়েছি, মানে পড়িনি, ওটা ওটা গুজরাট তো বুঝতে পারো? আহ, আমার কাছে একটা গুজরাট। কার্ড আছে, বুঝছেন, আছে, ওইটা হলো পিডিএফ আছে, যে উর্দুর যে বাংলা অর্থগুলো দেওয়া আছে, বুঝছেন, পাদারও। হ্যাঁ, উর্দু কায়দা উচ্চারণ আছে, আর ফের হে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, উচ্চারণ আছে, আর হলো অর্থ দেওয়া আছে। ওই ইমদাদিয়া লাইব্রেরি, হ্যাঁ, ওই ওইটা দেখে দেখে একটু শিখছে আর কি। ওই আল কাদের ভাই তারপরে একটা উচ্চারণ কিছুটা হয় না আর কি, মানে যেরকম ভাবে, কিন্তু অর্থ জানার জন্য ঠিক আছে। সবাই যদি বাংলা দেখে দেখে বলে তাহলে আর উর্দু শিখতে পারবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, না সেটা তো না, উর্দু জিনিসটাই আলাদা, কিন্তু অনেক সময় যে অর্থের প্রয়োজন পড়ে না। না, অনেক অনেক ছেলেরা দেখি উর্দু পড়া দেয় না, মনে করে আমার সব জানা হয়ে গেছে। না এই কারণে না, ওস্তাদের মন খারাপ হয়ে যায়, আমি দেখেছি ওস্তাদদের মন খারাপ হয়, কেউ পড়া দেয় না তো। মানে ওস্তাদরা হয়তো হতাশ হইতেছে যে আমরা আসলেই পারবো কিনা, এই কারণে বারবার বলতেছে আলাম হইতে না পারলে কিছু মাসালা শিখবো। মনে হয়, আমার মনে হয় এই কারণে হুজুর ওস্তাদরা তো ধারণা করতেছে যে অনলাইনে এরা হয়তো শিখতে পারবো না। ওর পরের বছর কিতাব, এই 2 বছর কষ্টের কিতাব। না আসলে অনেকে পড়া দিচ্ছে না, এই জন্য হুজুররা মনে হয় একটু মন খারাপই করে। না, কষ্ট যে হচ্ছে এই এতজন 2 বছর। লাইভে, এমনিতে এই 100 বছর জনের 115 জনের ভিতরে লাইভে আসে 15-20 জন, তারপরে পড়া দেয় 3-4 জন। হুজুরদের লাভ হয়। এই 15-20 জন পড়ায়, আর 5-6টা হুজুর, 6টা হুজুর না ধরেন আর পড়ায়। যে বাকি যে 80-90 জন এরা ক্লাস করে না, এরা যে কি, এরা একটু হয়তো অনেকে ব্যস্ত, তাই না, আর অনেকে কেমন কি বুঝলাম না, ভর্তি হয়ে আবার। আমি বলি, এই তো ধরুন 30 জন, 30 জনে সবাই কি আর 500 টাকা করে মাইনে দিচ্ছে? দেয় না। কেউ ওর মধ্যে 200 টাকা মাইনে দিচ্ছে। এই 3 জনের
তিনটে হুজুরি দেবে আর মাদ্রাসা কি চলবে? তা তো অবশ্যই। নাকি অন্য ইনকাম আছে এইসব করে? না, এখানে তো এখানে দিতে হবে, তো মাইনে ঠিক মতো দিতে হবে। না বলি অনলাইন ক্লাসে শুধু ওই আমাদের মাইনের উপর চলে, নাকি অন্য কিছু ইনকাম না থাকলে চলবে না? হম। এই করে অনেক মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেছে, আমি এটা বলতে চাচ্ছি অনলাইন। আরো কিছু মাদ্রাসা আছে অবশ্য অনলাইনে, কিন্তু এটা আমার কাছে মনে হলো যে ধরেন ভালো, এখানে এটা আমাদের জামাতের যে বইগুলো আছে, মানে নিসাবের যে বইগুলো আছে এগুলো পড়াবে, তো এই জন্য ভর্তি হলাম। অন্য জায়গায় 3 বছরের একটা আছে, আমাদের বাংলাদেশের 3 বছরের আরেকটা আছে, মানে দুইটা আছে মনে হয় 3 বছরের। 3 বছরে কিন্তু ওগুলো তো পড়ানো তার মাদ্রাসার সমস্ত বইগুলো পড়াইবে না, বুঝছেন? আর এরকম জামাত আকারে পড়াইবে না, ওদের ওদের কিছু বই আছে, সিলেবাস আছে আলাদা, 3-4 বছরে ওরা শেষ করে দেবে ওইভাবে। ও, মানে কিছু জানা যাবে, এই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, আরবি ভাষা শিখাবে, উর্দু শিখাবে, এবং নির্দিষ্ট ওদের নির্দিষ্ট কিছু কিতাব পড়ে, এখান থেকেও আমাদের নেশাবেরও কিছু বই পড়াবে, মানে এই আর কি। যাতে সে কোরআনের তফসির করতে পারে, নিজে হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ, পারে তা তো সেরকম। অবশ্যই। হ্যাঁ, তা অবশ্যই। এবং আমার ওনারা উদ্দেশ্য পরে আমার বলছে যে আপনারা আমার দাওরা হাদিস পরে ভর্তি হতে পারবেন আর কি, এই সার্টিফিকেট নিয়ে। আমার উদ্দেশ্য হলো এই যে আমি এই যে পড়তেছি, আমি কোরআন দেখে দেখে তফসির করতে পারবো, তো এইটাই আমার যথেষ্ট। হ্যাঁ, এটা এটা যথেষ্ট। তারপরে যে হাদিসের যে অর্থগুলা শিখবো, এবং হাদিসের যে ব্যাখ্যার বইগুলো আছে না, ওইগুলো পড়তে পারবো, এটা আর কি। তারপরে ওটা একটা হাদিস সম্পর্কে একটু জ্ঞান লাভ করতে পারবো, বুঝছেন? এই হচ্ছে আমার ওই বড় ডিগ্রি নিয়ে আমার দরকার নেই, আমার কোরআন শরীফ মানেটা বুঝতে পারলে আমার যথেষ্ট। হুম হুম হুম। বুঝতে পারছো না? হুম। আচ্ছা ভাই, ওখানে মাদ্রাসা, আপনার মাদ্রাসার মানে এখানে এখন ছাত্র কত আছে, মানে আমার ছোট হেফখানা মাদ্রাসা। নাকি ওখানে কিতাবখানাও আছে? না, এই ছোট মাদ্রাসায় আমি একা শিক্ষক। তো আপনি একাই শিক্ষক? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, মানে আপনি কি মাদ্রাসা দিয়েছেন নাকি? না না, মাদ্রাসা আমি মাদ্রাসা পড়াই, মাইনে দেয়। ও, মানে আর মাদ্রাসার মালিক আরেকজনে নাকি, মাদ্রাসার জায়গা বা অন্যকে পরিচালনা করে অন্যজন? গ্রামের লোক, আমাদের গ্রামের লোক। ও আচ্ছা আচ্ছা। শুধু হিস মাদ্রাসায় পড়াতেন, কোনো হ্যাঁ। মসজিদে খেদমতে নাই? না না, আমি শুধু মাদ্রাসায় হিস পড়াই, আমার কাছে অনেক ছেলে হাফেজ হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ভালো অবশ্য। তো মাইনে কিরকম কি দেয় আপনার পরিবারের আর সংসার চালার? চলে যায়, হ্যাঁ। ওই কোনো রকম চলে যায়, 10,500 একটা মাইনে দেয়। ও, বাসা থেকে কি দূরে না একদম কাছেই, একদম নিজের গ্রামে? নিজের গ্রামে আছি, এখান থেকে চলে যাও, ভালো লাগে না গ্রামে থাকলে। নাজমুল ভাইয়ের বাসাটা কত দূর হয় আপনার ওখান থেকে? অনেক দূরে? আর আমাদের এখান থেকে 7 কিলোমিটার ওর বাড়ি, আর ও থাকে হচ্ছে 200 কিলোমিটার। ও, থাকে গেল 200 কিলোমিটার দূরে। হ্যাঁ, ও থাকে। আর ও যে ওর বাড়িটা, ওইটা বাড়িটা মানে কাছে হয়? বাড়িটাই তো আমাদের গ্রাম থেকে 7 কিলোমিটার। ওই তো মানে ঠিকই আছে, তাও কাছেই হয়। হ্যাঁ, আর ও যেখানে নাজমুল ভাই ইমাম, জায়গাটা ভালোই পাইছে, বুঝছেন? নাজমুল ভাই যেখানে আছে, যা শুনে বুঝলাম আর কি যতটুকু। আমি তো ইমামতি করবো না, তো আমার ওরকম জায়গা আসে, আমি ইমামতি করবো না। না, তবে মাদ্রাসা অবশ্য যে কোনো, যেটা যার ভালো লাগে, তারপরও মাদ্রাসাও তো মোটামুটি আটকে থাকাই হয়, মানে সকাল থেকে, বুঝছেন? সে হোক। এই আমাদের করলে এক সময় কি হয়েছে কি, মানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটু ফিরে আসেন, ওই সময় আবার জোহর থেকে আসর পর্যন্ত একটু ফিরি। কিন্তু মাদ্রাসাতে বেশিরভাগ সময় তো মানে ওইখানে। মাদ্রাসা কষ্ট অনেকজন করতে পারে না, বুঝতে পেরেছো? হম। মাদ্রাসা ত্যাগ অনেকজন করতে পারবে না, তাদের পারবে না, যারা ইমামতি করেছে মাদ্রাসায় 1 সেকেন্ড থাকতে পারবে না। তা তো অবশ্যই, যারা মতে করেছে মাদ্রাসায় থাকতে পারবে না, কারণ ওরা যেরকম পরিবেশে ওরা আছে। আর যারা দেখা যাচ্ছে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছে, তারা আবার এই জায়গায় আসলে এদের এই পরিবেশটাও কেমন জানি ভালো লাগবে না, বুঝছেন? এরা বলবে যে আমার এই খুঁটা দেয়, ওই খুঁটা না, দেয়, এই কথা বলে, ওই কথা বলে। যারা কষ্টই থাকবে তারা সুখে গেলে খুব আনন্দ পাবে, কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তাদের সুখী মনে হবে, বিলাসিতা বা কেমন জানি অন্যরকম, ভালো লাগে না তাদের। যারা মসজিদে থাকে এদের টাইম মেনটেন করা, সময় মতো যাওয়া, এটা একটা একটু ব্যাপার, বুঝছেন? অনেক সময় 2-1 মিনিট লেট হয়ে গেলে কথা শোনা লাগে, আর যদিও দু চার সারাদিন বছর বসে থাকে। আর 2-4 বছর তুমি ইমামতি করবে না।
হুম, যেখানে আছেন ওখানে তো মোটামুটি ভালোই আছেন নাকি? এখন কতজন আছে ছাত্র? এখানে 100 জনা? 100 জনা? না কত? 100 জনে একটা ওস্তাদ পড়াতে পারে হিপস? ওই তো একটা 30 জন, 30-40 জনা। আমার এখানে 25 জন। ও, ঠিক আছে। 25 এমনি জনের মক্তবে পড়াইতাম আগে। মানে মক্তব কিছু পড়ে না, ছিল কেউ 20-25 না, জন, 15 জন, 20 জন। না এখানে হিপস সব হিপস পড়ে। এবার একটা ছেলে বৈঠক করবে, দুটো ছেলে হাফেজ হবে। হুম। মানে সবার পড়া কি একই জায়গায় তো হয় না যদিও। এখন কতজনের কিরকম মুখস্থ হয়েছে আর কি মেয়েরা এখানে কত? কার 10, কার 15, কার 25, কার 26 চলতেছে। কে ও, কে মুখস্থ হয়ে গেছে দর করতেছে। মানে এখন আর এখানে কায়দা পড়ার কেউ নাই তাই না? সবই এখানে যারা আসতেছে মুখস্থ করতেছে। 10টা বন্ধু অন্তত আমার 30 পারা শুনতে হয়। ও, 2-3 জন করে শুনতে হয়, তো বুঝলাম। 2-3 জনের পরে একসঙ্গে শুনতে নাজমুল হয়। ভাই কই গেল? আর তো নক টকও দেয় না। 11টা ওর বেজে গেল আমাদের এদিকে তো। ওর তো 10টা 55 বাজে বুঝছেন? 10টায় 55, তাই তো? আমাদের এখানে সবে 10টায় 24, কত বাজে? 25। 24, 10টা 24। ওই তো আধা ঘন্টা বেশি তো এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। কি কয় নাজমুল ভাই? দেখি নক না না, দেই। সাদিক ভাই কিন্তু ভালো প্রশ্ন করে। হ্যাঁ? ওর ব্রেন ভালো গো আমাদের থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো আছে। একটু সময় দেয় বুঝছেন? উনি হচ্ছে এই 8টা-9টার দিকে থেকে প্রায় একটু পড়াশোনা করে বুঝছেন? আজকে সকালে একবার ফোন দিয়েছিলাম। দেখলাম যে উনি লেখালেখি করতেছে। বলল আরকি। হুম, ও, পড়তেছে, লেখালেখি করতেছে। আমি তো ওই সময় পাই না বুঝছেন? এই যে একটু কাজ থাকে আর ওই কাজে যাই তো হয়তো উনি মোবাইলে উনি কি একটু মাস্টার পড়া পড়ায় তো? যায়। উনিও মাস্টার পড়ায় তো একটা। হ্যাঁ? উনিও একটা মাস্টার পড়ায় তো। ও, উনি একটা হিস পড়ায় এই জায়গায়। আর একটা উনি উনি হজে গেছে। নাজমুল ভাইয়ের হলো মসজিদে মক্তবে প্রায় 100 জন ছাত্র জানেন পড়ে। আজকে বলল আরকি। 100 জনের ছাত্র যা শুনতে লাগবে আমার একটা মাস্টার ছেলে। না মক্তবে তো অত সময় ধরে পড়া হয় না মানে অল্প অল্প করে পড়া যায়। ও 130 মসজিদের 40 মক্তবে তো আর জন। মাদ্রাসার হিসাব তো আলাদা। আমার তো একটা ছেলে 1 পারা 2 পারা 1.5 পারা। হ্যাঁ, হুম, তা তো ঠিকই কারণ পড়া কোনো এরকম প্রথম আর প্রথম সবক মক্তবে তো শুনতে পারবে। পড়া ধীরে ধীরে আগায় তো আর কেউ হাফেজ হওয়ার নিয়তে তো মক্তবে পড়ে না। মানে কোরআন শরীফ শিখতেছে, কায়দা পড়তেছে, আমপানা পড়ছে, কোরআন শিখছেন এই উদ্দেশ্যে। তারপর কোরআন কেউ খতম দিচ্ছে। তো ঠিক আছে ভাই, দোয়া রাখবে, রাখছি তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে আসসালামু ভাই। আলাইকুম। একদম ঠিক আছে ভাই। আসসালামু আলাইকুম।